ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਣਾ। اللہ تعالیٰ ان نوجوان علماء کی زندگی کی برکت پیدا فرمائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ دین کی نسبت سے زندہ رکھے، دین کی نسبت سے موت نصیب فرمائے۔ یہی اعزاز ہے اور یہی میری اور آپ سب حضرات کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ میں مغرب کے بعد ہمارے ظفروال میں ہمارا وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کی حیثیت سے ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے سال غالباً 45 پروگرام ہوئے، اس سال بھی ہر روز ایک پروگرام ہوتا ہے۔ تو مسجد صدیقیہ مسجد میں پروگرام تھا، تو میں وہاں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھو، میں نے بلا تمہید بات شروع کر دی آپ حضرات کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ سب حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، ہمارا قادیانیوں سے اختلاف کیا ہے؟ کوئی ہے صاحب بتائے گا؟ ہمارا قادیانیوں سے اختلاف کیا ہے؟ ایک تو وہ اختلاف ہے جس اختلاف کی بنیاد پر 7 ستمبر 1974 کو 21 دن کی باقاعدہ سماعت کے بعد قومی اسمبلی میں فاروق علی چیئرمین تھے، انہوں نے ایک کمرے کو عدالت بنایا۔ وہاں قادیانیوں کے دونوں گروپ، جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں، دوسرے لاہوری کہلاتے ہیں، ان دونوں کو اپنا ایمان ثابت کرنے کا موقع دیا گیا۔ لیکن قومی اسمبلی کے اس فورم پر 21 دن کی سماعت کے بعد قادیانیوں کے دونوں گروپ اپنا ایمان ثابت نہ کر سکے۔ تو متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ دونوں گروہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میں جو سوال آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا قادیانیوں سے اختلاف کیا ہے؟ آپ حضرات نے دیکھا سنا، گزشتہ سال چناب نگر سابق ربوہ کا ایک رہنے والا عبدالشکور چشمے والا، اس کو گرفتار کیا گیا، 6 سال کی سزا ہوئی۔ امریکہ کے کہنے پر 3.5 سال کے بعد اس کو خاموشی کے ساتھ رہا کیا گیا اور اس کو امریکہ پہنچا دیا گیا۔ وہاں ٹرمپ کے سامنے پہنچا، اس کی وکالت کر رہا تھا آپ کے ملک کے گورنر کا بیٹا ذی شان تاثیر۔ وہ اس کی وکالت کر رہا تھا اور وہ رو رو کے کہہ رہا تھا، ہم پاکستان میں بڑے پرامن شہری ہیں، ہماری دکانیں جلا دی گئیں، ہمارے مکان جلا دیے گئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، پہلی بات یہ ہے، کوئی قادیانی آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود ان کے نزدیک غیر مسلم ہیں۔ مرزا بشیر الدین، اس کا چھوٹا بھائی بشیر احمد ایم اے، اس نے کلمۃ الفصل کے اندر لکھا ہے کہ غیر احمدی کافر ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں۔ کیوں؟ وہ مرزے کو نبی نہیں مانتے۔ آپ مانتے ہیں؟ تو آپ کو اس نے مسلمان کہا یا کیا کہا؟ تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، آج کل کا پڑھا لکھا طبقہ، گریجویٹ لوگ علماء پر برستے ہیں کہ دیکھو جی، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں،
اور حج کے بھی قائل ہیں. نماز کے اندر وہ رکعت آپ ظہر کی 12 رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی 12 پڑھتے ہیں، اور رکوع کے اندر وہی تسبیحات پڑھتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، سجدے کے اندر وہی تسبیحات پڑھتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، تشہد بھی وہ پڑھتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، درود بھی وہ پڑھتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، دعا بھی وہ پڑھتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں. تو پھر وہ کافر کیوں؟ قبلہ بھی وہ مانتے ہیں جو آپ مانتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، انتہائی دکھ سے آپ حضرات کے سامنے اپنا دکھ عرض کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے یہ قادیانیت کا بہت بڑا دجل ہے، بہت بڑا دجل ہے. اس لیے علماء تشریف فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 4 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. 4 لوگوں نے. مسلمہ کذاب تھا، اسود انسی تھا، طلیحہ تھا، سجا بنت حارث عورت تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. لیکن یاد رکھیے ان 4 میں سے 2 نے توبہ کر لی، 2 قتل ہوئے. لیکن مسلمہ کذاب جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے قبلہ بھی نہیں بدلا، قرآن بھی نہیں بدلا، نماز بھی نہیں بدلی، تسبیحات بھی نہیں بدلی، ذکر بھی نہیں بدلا. قبلہ بھی وہی مانتا تھا جو ہم مانتے ہیں، قرآن بھی یہی پڑھتا تھا جو ہم پڑھتے ہیں. اس کے باوجود نماز کی رکعت بھی وہ پڑھتا تھا جو ہم پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی وہی پڑھتا تھا جو ہم پڑھتے ہیں. اس کے باوجود رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف ایک لشکر تیار کیا جو اس کو تحت تیک کر دے. ہوا یہ نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ ناساز ہوگی، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا. آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں. جب مسند خلافت پر آتے ہیں، سب سے پہلا کام جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یہ کیا وہ قافلہ جس کو تیار کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی قافلے کو ترتیب دیا اور اس کو روانہ کر دیا. جب یہ لشکر یمامہ کے میدان میں پہنچتا ہے، اس میدان میں لڑائی ہوتی ہے. 22,000 اس کے مسلمہ قذاب کے جھوٹے ماننے والے ذلیل ہوتے رسواتے ہیں، وہ تحت تیک کر دیے جاتے ہیں. 1200 صحابہ کرام کی شہادت ہوتی ہے، جن میں 600 سے زائد صحابہ کرام حافظ قرآن تھے. مسلمہ قذاب پہ حملہ ہوتا ہے، یہ بھاگ نکلتا ہے، ایک باغ کی دیوار پھلانگتا ہے، باغ کے اندر چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد اس کا پیچھا کرتے ہیں. وہ آدمی جس نے ایام جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، 11 ٹکڑے کیے تھے، مسلمان ہو چکا ہے، جس کا نام وحشی بن حرب ہے. یہ اس کا پیچھا کرتا ہے، دیوار کے قریب پہنچتا ہے، سوچتا ہے اندر کیسے جاؤں. دوستوں سے کہتا ہے مجھے اٹھا کے اندر پھینک دو. لوگوں نے اٹھایا، اندر پھینک دیا. یہ مسلمہ قذاب کے پاس جاتا ہے، اسے قتل کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی بیٹھ کر کہا کرتا تھا واہ میرے مولا تیری شان ہے، جب میں جاہلیت میں تھا تو میں نے اسلام کے بہت بڑے شیر کو قتل شہید کر دیا، جب میں مسلمان ہوا تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو میں نے قتل کر دیا. یہ مختصر سی تاریخ اس زمانے کی. آپ کے بر صغیر میں الحمدللہ اللہ کے فضل تحدیث میں نعمت کے طور پہ پورے ملک میں جانے کی اتفاق ہوتا ہے. یہ فتنہ چونکہ پنجاب کا ہے، گلگت بلتستان والوں کو کیا پتا مرزا قادیانی کون تھا، سندھ والوں کو کیا پتا کون تھا، لیکن وہ اس انداز سے کام کر رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے، مٹھی شہر ہے کہ سندھ کے مٹھی شہر حیدرآباد سے دور ہے، 22 ایکڑ میں قادیانیوں کا ہسپتال ہے، 22 ایکڑ میں، اور مسلمانوں کا فری علاج کرتے ہیں. ہم پیسے کے لالچ کے لیے ہمارا پیسہ بچ جائے گا، اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں. جس انداز سے وہ کام کر رہے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے. کالج اور یونیورسٹیوں کے بعد بڑے بڑے ہاسٹل خریدے ہوئے ہیں، وہاں نوجوانوں سے دوستی لگاتے ہیں، ان کی فیسیں ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، باہر کے ویزے کا لالچ دیتے ہیں، لوگوں کو باور کرایا جاتا ہے ہم آپ کی فیس ادا کر دیں گے، اور آخر میں ان کا ایمان بھی چھین لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے، 2 سال سے ایک بچی قادیانی
APS स्कूल में पढ़ाती थी जफरवाल में, तो मेरे से रब्ता था उसका। मुफ्ती साहब गवाह हैं कि 6 जून को उस बच्ची ने हमारे एक बहुत बड़े इज्तिमा में अपने इस्लाम लाने का ऐलान किया, मुसलमान हो गई। उसके वालिदैन अभी तक कादियानी हैं। मेरा उनसे रब्ता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज के बाद उस बच्ची का निकाह था। मैंने उसका निकाह एक नौजवान मुसलमान लड़के से करवा दिया। उनके घर गए, खाना भी खाया, इसलिए कि उसने कहा अंकल जी खाना मैं बनाऊंगी, मैं अपने वालिदैन के पैसे नहीं लगाऊंगी। 5 तारीख को उसकी शादी है, दुआ करो अल्लाह ताला उसकी इस्तिकामत नसीब फरमाए। अर्ज ये करना चाहता हूँ, हम क्या कर सकते हैं इस मैदान में, हमारे इख्तियार में क्या है? सवाल तो ये है ना कि हम क्या कर सकते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के हवाले से पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक जुमला फरमाया, जो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का काम करता है, उसकी पुश्त पर रसूलुल्लाह का हाथ होता है। कितनी बड़ी शहादत है। लेकिन सवाल ये है, हम कादियानियों को किस तरह उनकी मदद करते हैं, किस तरह मदद करते हैं? दुनिया जहान के मुसलमान पूरे मुल्क में जाते हैं, शेजान का हर चीज इस्तेमाल करने के तैयार होता है। आपको मालूम है शेजान का मालिक अपनी कमाई का 10% रबवा फंड में जमा करवाता है और वो तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के खिलाफ इस्तेमाल होता है। अगर एक बोतल आपने शेजान की पी ली 25 रुपए की, उसमें से अगर 2.25 रुपए खत्म नबूवत के खिलाफ चले गए तो कौन जिम्मेदार होगा? ये बड़ा लंबा उन्वान है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, आप खत्म नबूवत का काम किस तरह कर सकते हैं? आपने किस तरह खत्म नबूवत का काम करना है? आप जहाँ बैठे इस नारे को बुलंद करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, कोई नबी पैदा नहीं होगा। दुनिया को धोखा दिया जाता है। बशीर अहमद अहमद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का बेटा कलमातुल फसल के अंदर उसने जो कुफर बका है दुनिया जहान के मुसलमानों को, इसलिए काफिर कहा कि वो मिर्जा कादियानी को नहीं मानते। हम कहते हैं दुनिया जहान के कादियानियों को दावत इस्लाम देते हैं, आओ जहाँ से तुम्हें ठोकर लगी है हम तुमसे समझाने के लिए हाजिर हैं, आओ अपनी गलतफहमी दूर करो। कहाँ आमना के लाल दुर्रे यतीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, कहाँ मिर्जा कादियानी, ये आपके गुरदासपुर जिले में पैदा होने वाला जिसकी हालत ये है, उसका बेटा बशीर अहमद लिखते हैं, मेरा बाप इतना सादा था, एक आदमी गिरगाबी लेके आ, बंद जूती लेके आ, मिर्जा साहब को ये पता नहीं चलता था दायां पाँव कौन सा है, बायां कौन सा है, दाई जूती बाएं में पहनता था, बाई दाएं में पहनता था, और अपनी वेस्ट कोट का बटन नीचे वाले हिस्से में दबा लेता था, कार्टून बन के चलता था, लोगों को सुनाया जाता है। मैं कहता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ऐसी ज़ात है, हमारा ईमान है नबी की ज़ात भी जन्नत से आई, नबी की बात भी जन्नत से आई, नबी की ज़ात का मुहाफ़िज़ भी अल्लाह है, नबी की बात का मुहाफ़िज़ भी अल्लाह है। अल्लाह ताला की शान है। अल्लाह ताला ने सारी कायनात के लोगों को बनाने में 4 चीज़ें इस्तेमाल की, आग हवा मिट्टी और पानी से इंसान बना, 5वीं चीज़ इसके अंदर रूह फूंक दी। अल्लाह की शान है। नबी को बनाने में भी अल्लाह ने यही 4 चीज़ें इस्तेमाल की। फ़र्क ये है मुझे बनाने में अल्लाह ने इस गांव से खमीर उठाया, आपको बनाने में शकरगढ़ से खमीर उठाया, किसी को बनाने में सियालकोट से खमीर उठा, किसी को बनाने में नालवाज से खमीर उठा, किसी को बनाने में जफरवाद से खमीर उठा, किसी को बनाने में लाहौर कराची पेशावर से खमीर उठा, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी को बनाने के लिए जन्नत से खमीर उठाया। मौलवी साहब दलील क्या है? दलील इसकी ये है, मैं और आप चाहे जितनी मर्जी सफाई रखें, जितने चाहे खुशबू इस्तेमाल करें, मुझे और आपका पसीना आएगा, बदबू आएगी, नबी को पसीना आएगा तो खुशबू आएगी। ये दलील है। नबी का जिस्म भी जन्नत से आया और जन्नत में आने के बाद जन्नत में चले गए। मेरे अकाबर का ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अतहर में जिंदा है। रसूलुल्लाह अपनी कब्र में जिंदा है और हर उम्मती उलमा की मौजूदगी में कहना चाहता हूँ, ये आप जो दुरूद पाक पढ़ते हैं, मौलाना दुरूद पाक, ये क्या है? हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह एक मजमे में फरमाया, ये दरूद क्या है? वमा उम्मत मुसलमान मुबारक हो, हजूर के उम्मतियों मुबारक हो,
कायनात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ईसा बिन मरियम आए, अल्लाह ने आसमान पे उठाया, उनसे पहले सारे नबी दुनिया से चले गए। किसी नबी की कोई कब्र दुनिया में जिंदा नहीं है, किसी नबी की कोई कब्र दुनिया में जिंदा नहीं। अल्लाह ताला ने अपने नबी की कब्र को जिंदा रखा। क्यों रखा? ये मेरे और आपके लिए, मेरी और आपकी निजात के लिए, मेरी और आपकी बख्शिश के लिए। कायनात में अल्लाह ताला की शान, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जबरील अलैहिस्सलाम पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वफात के बाद कहाँ रहना चाहते हैं? पूछा जबरील मेरी उम्मत कहाँ रहेगी? आका आपकी उम्मत तो यहाँ रही, फरमाया मैं भी यहाँ रहना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब हमारे साथ थे एक सफ़र में, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों के साथ सफ़र का अजीब अनोखा मज़ा होता है। बाज़ लोग तो बेचारे, वो एक बीबी तवाफ़ कर रही थी बैतुल्ला का, तो लोग पढ़ना तलबिया पढ़ना थे, तो एक आलिम पूछती है बाबा जी इस कोठे विच केड़े पीर दी कबर है? उन्होंने कहा फिर मुझ तेरी अकल है, इतने भी पीरा नू चुकी फिरनी है। तो यानी ये पता ही नहीं, बहुत कुछ होता है वहाँ, बहुत कुछ होता है। मेरे साथ एक दोस्त से चौधरी नईम साहब जफरवाल के, तो तीसरी मंजिल पे हमने मगरिब की नमाज पढ़ी, तो हमारे सामने एक नौजवान था, ऐनक पहनी, सादा, थोड़ी सी उम्र थी, तो उसने अकेले मगरिब की नमाज पढ़ी। जब सलाम फेरा तो इस तरफ तीसरा आदमी था, उसने पूछा जी इसने नमाज अकेले पढ़ी है? मैंने कहा आप भी देख रहे हैं, मेरे सामने था वो, आप इससे पूछे। मैंने कहा मैं तो नहीं पूछता। उसने पूछा बेटा आपने नमाज अकेले पढ़ी? हाँ जी। कहना क्यों? मेरी अकेला मगर होंगी नहीं। मैं कहा इंदिरा गांधी के पीछे पढ़ लिया कर, बैतुल्ला के इमाम के पीछे नहीं होंगी तो किले मगर होगी? ठीक है ना, इमरान खान के पीछे पढ़ लिया कर जाके। यानी बदकिस्मती की अलामत है। हाय हाय, मेरी और आपका, आपकी मस्जिद का इमाम मेरी और आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं रह सकता। बैतुल्ला का इमाम, अल्लाह के घर का इमाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले के इमाम, जब वो कुरान पढ़ता है, मेरा ईमान है हजूर रोज़ा अनवर में उसके कुरान को सुनते हैं। कितनी बड़ी सादत है उस आदमी के लिए जो कुरान पढ़े और हजूर अलैहिस्सलाम उसका कुरान सुने। लेकिन अल्लाह की ये तकसीम है ना, अल्लाह ताला ने ये फैसला कर लिया, तुमने पाकिस्तान की मस्जिदों से तबलीगी जमात को निकाला, जहाँ 25 नमाजों या 27 का सवाब मिलता है। अल्लाह ने बैतुल्ला से निकाला जहाँ से लाख नमाज का सवाब मिलता है। क्या दफा जो तो बड़ी कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मैं दूसरी तरफ चला गया। आप हज़रात से अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। उलमा से दरख्वास्त करता हूँ, आप तो जैसे हैं करते हैं, उलमा से कहता हूँ इनकी जिम्मेदारी है कम अज़ कम जुमे हर महीने एक जुमा उन्वान बनाकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर अवाम उन्नास को आगाही दी जाए। वरना इस वक्त जो सूरत हाल है, वो अपने काम में कितने कामयाब हैं। बल्तिस्तान गिलगित गए, वहाँ से 6.5 घंटे का सफ़र करके रशिया की बॉर्डर के करीब एक जगह थी यासीन, वहाँ हमारी कॉन्फ्रेंस थी। तो उस इलाके में कादियानी स्कूल बनाकर, अस्पताल बनाकर लोगों का ईमान लूटते हैं। हम इतने गए गुजरे हैं कि हम अपने मुसलमान भाइयों का ईमान बचाने के लिए 10 रुपए खर्च नहीं कर सकते। वो कितना काम कर रहे हैं, कितना काम। अब ये जो चिनाब नगर जिसका नाम है, आपको मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान जब बना, ये कश्मीर का जो मामला है ना, अगर उस वक़्त कादियानी बदमाशी न करते तो कश्मीर आपका था। लेकिन हुआ क्या, फैसला ये हुआ कि जिस इलाके की 51% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल होगी वो पाकिस्तान में शामिल होगा। जब ये फैसला हो गया, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का बड़ा बेटा है, दुनिया जहान का बदमाश था, शराबी था, जानी था, परले दर्जे का हराम ज़्यादा था, नबी का बेटा होने के नौज़ुबिल्लाह जो अपने को आपको कहता है, उसने साजिश की, एक दो उसने फाइल बनाई, रेड कलफ वफद को पेश की, हमारा मुसलमानों से कोई तल्लुक नहीं, हमें इलादा हिस्सा दिया जाए। इनकी बेगारती की वजह से तहसील पठानकोट, तहसील बटाला इंडिया में चली गई। एक ही रास्ता, जमीनी रास्ता जो कश्मीर को जाता था पठानकोट का, वो उन्हें दे दिया गया। अब सारी जिंदगी आप रोते रहे कश्मीर मिल जाएगी, आप उन्हें देनी नहीं।
انہوں نے پہلے دن سے لے رکھی ہے. اگر یہ ان کی بغیرتی نہ ہوتی تو کشمیر اپنا آپ کا تھا. ان کی اس وجہ سے جب پاکستان میں آئے آپ حیران ہوں گے انہوں نے کتنا بڑا دجل کیا. قرآن کریم میں 18ویں پارے میں ایک آیت ہے جس میں لفظ ربوہ استعمال ہوا ہے. قادیانیوں نے پاکستان میں آنے کے بعد جبکہ عقیدہ ہے قادیان بیت الامن ہے, وہ دار الامن ہے, اس دار الامن کو چھوڑا پاکستان آئے اور 1034 ایکڑ زمین انہوں نے گورنر موڈی سے 10 روپے ایکڑ کے حساب سے جماعت احمدیہ کے نام 99 سال کے لیز کے لیے لے لی. اب اس زمین کو اپنے نام پہ رجسٹری کروا لیا. اس 1034 ایکڑ زمین میں آپ حیران ہوں گے کسی غیر قادیانی کا گھر نہیں, سارے ان کے مکان ہیں. لیکن بحمد اللہ تعالیٰ آج اس جگہ پر اس نصرت آباد میں ہماری ایک جماعت کا دفتر خانقاہ نفیسیہ کے نام سے موجود ہے. آج تک 42 قادیانی اسلام قبول کر چکے ہیں. 42 خاندان جن کی کفالت مولانا محمد رفیق صاحب کر رہے ہیں. ہر مہینے راشن تقسیم ہوتا ہے. یہ وہ کام ہے. آج سے پہلے وہاں شروع ہوتا تو 80% قادیانی اس انتظار میں ہے کہ وہ زمین فق ہو جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے, ہم اسلام قبول کر لیں. یہ اس اندرون خانہ جو ان کی سازشیں ہیں ان کی داستان ہے. ورنہ ظاہری طور پہ تو بعض لوگ کہتے ہیں ان کا اخلاق بہت زیادہ ہے, بڑے اخلاق والے ہیں, بڑی محبت والے ہیں. میں کہا کرتا ہوں نبی کی زبان بھی پاک ہوتی ہے, نبی کا جسم بھی پاک ہوتا ہے. نبی کے نہ جسم میں عیب ہوتا ہے نہ نبی کی زبان میں عیب ہوتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لسان نبوت سے ساری زندگی کوئی ایسا جملہ نہیں نکلا جو انسانیت کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو. نکلا کوئی نہیں نکلا. مرزا غلام احمد قادیانی اس کی کتاب ہے نجم الہدیٰ, اس کے صفحہ نمبر 53 پر لکھتا ہے دشمن ہمارے بیابانوں کا خنزیر اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی. کتنا بڑا دجل ہے. پوری امت کے مسلمانوں کو کافر کہا, ان کی عورتوں کی توہین کی, کہا یہ جاتا ہے بڑے اخلاق والے ہیں. یہ ایک نبی کی زبان ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ان کی خبر لیجئے, ان کے بارے کچھ سوچئے اور ان سے کچھ دور رہنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کام کے اس دعوت کے لیے قبول فرمائے. وما علینا الا اللہ.